discussed about Fourier sine series and one particular example of Fourier sine series. In this lecture, we will be discussing about Fourier series of sum of functions. In the case similarly, we can discuss about difference of functions as well. So നമുക്ക് രണ്ട് functions തന്നിട്ടുണ്ട് f1, f2. നമുക്ക് രണ്ട് functions, both of them are defined on the same domain. Okay, then f1 plus f2 of x, രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ്റെ സം f1 plus f2 is defined as f1 plus f2 of x is equal to f1 of x plus f2 of x. ഓക്കെ, രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ്റെ സം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂസിൻ്റെ സമ്മാണ്. ദിസ് ഈസ് ഐഡിയ. നൗ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഓരോ ഫംഗ്ഷനും നമ്മുടെ f1 f2 2π പീരിയോഡിക് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണെങ്കിൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ Fourier സീരീസ് വി ക്യാൻ ഈസിലി ഒബ്റ്റെയിൻ. നൗ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് വാട്ട് അബൌട്ട് ദ സം ഓഫ് ദ Fourier സീരീസ് ഓഫ് f1 പ്ലസ് f2. അതായത് f1ൻ്റെയും f2ൻ്റെയും Fourier സീരീസ് അറിയാമെങ്കിൽ വാട്ട് ക്യാൻ വി സേ അബൌട്ട് the Fourier series of f1 plus f2. So the result is that f1ൻ്റെ Fourier സീരീസിൻ്റെയും f2ൻ്റെ Fourier സീരീസിൻ്റെയും സം ആണ് f1 പ്ലസ് f2ൻ്റെ Fourier സീരീസ്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ f1ൻ്റെ Fourier സീരീസും f2ൻ്റെ Fourier സീരീസും if you already know, then the sum of the Fourier series is the Fourier series of f1 plus f2, which can be stated as a theorem. So the result is the Fourier coefficients of the sum f1 plus f2 are the sum of the corresponding Fourier coefficients of f1 and f2. f1ൻ്റെ f2ൻ്റെ Fourier coefficient സമ്മാണ് f1 plus f2ൻ്റെ Fourier coefficient. This is easy because നമ്മുടെ Fourier coefficient n എന്ന് പറയുന്നത് f1 plus f2ൻ്റെ Fourier coefficients ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെങ്കിൽ which is 1 by pi integral minus pi to pi f1 plus f2 of x times cos nx dx. This can be written as 1 by pi integral minus pi to pi f1 of x plus f2 of x into cos nx. അതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് f1 of x cos nx plus f2 of x cos nx dx എന്ന് എഴുതാം. So which is actually 1 by pi integral minus pi to pi f1 of x cos nx dx plus 1 by pi integral minus pi to pi f2 of x cos nx dx എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും. This is the Fourier coefficient of f1. This is the Fourier coefficient of f2. Similarly, we can say about bn as well. Okay, so this is trivial. അപ്പോൾ f1ൻ്റെ f2ൻ്റെ Fourier സീരീസ് അറിയാമെങ്കിൽ f1 പ്ലസ് f2ൻ്റെ Fourier സീരീസ് we can easily compute. Now let us discuss one example related to this. Okay, so question: find the Fourier series of f of x is equal to pi plus x, where minus pi less than x less than pi, and f of x plus 2 pi should be equal to f of x for all x element of R. സോ നമുക്ക് പൈ പ്ലസ് എക്സ് എന്ന ഫംഗ്ഷൻ്റെ Fourier സീരീസ് കണ്ടെത്തണം. അതാണ് നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദ സൊല്യൂഷൻ ഈസ് ഹിയർ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പൈ പ്ലസ് എക്സ്, വിച്ച് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് f1x plus f2x, where f1 of x is equal to pi and f2 of x is equal to x. ഇത് രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ്റെ സമ്മാണിത്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് റിസൾട്ട് വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ Fourier സീരീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ്റെ Fourier സീരീസിൻ്റെ സമ്മാണ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്. സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ f1ൻ്റെ Fourier സീരീസ് നമ്മൾ കണ്ടെത്താനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് we find
the Fourier series of f1 of x. Okay. Also f1 of minus x is equal to, ഇവിടെ എക്സിനെ ഇത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഓക്കെ, ഇവിടെ ആൻസർ എപ്പോഴും ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. സോ f1 of x is equal to minus x is equal to pi, which is actually f1 of x. So the function f1 of x is even. So f1 of x ഈവൻ ആയതുകൊണ്ട് we can say that ഈവൻ ഫങ്ഷൻസിൻ്റെ കേസിൽ, നമ്മുടെ കേസിൽ നമുക്കറിയാം bn is always 0. Okay, so the corresponding Fourier series becomes a0 by 2 plus, so the corresponding Fourier series is a0 by 2 plus summation n is equal to 1 to infinity an cos nx. Okay, bn 0 ആണ്, കാരണം ഫംഗ്ഷൻ ഈവൻ ആണ്, f1x. സോ a0 is equal to 1 by pi integral minus pi to pi f1 of x dx, which is 1 by pi integral minus pi to pi dx. ഇത് ഈവൻ ഫംഗ്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇൻ്റഗ്രൽ മൈനസ് a to a എന്ന് വെച്ചാൽ 2 ടൈംസ് ആണ്. സോ ദിസ് ഈസ് 1 by pi 2 ടൈംസ് ഇൻ്റഗ്രൽ 0 to pi dx. പൈ വെളിയിലെടുക്കാം. സോ 2 pi by pi ഇൻ്റഗ്രൽ 0 to pi dx എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ പയ്യും നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ആക്കി കളയാം. സോ പയ്യും ക്യാൻസൽ ആക്കി കളയുമ്പോൾ വി ഗെറ്റ് ദ റിക്വയർഡ് ആൻസർ ബിക്കംസ്, so this is പയ്യും ക്യാൻസൽ ആക്കി കളഞ്ഞാൽ 2 ടൈംസ് integral of 1 is x, so x from 0 to pi. This is 2 times upper limit minus lower limit, so this is 2 pi. Okay, so a0 is equal to 2 pi. Now an is actually 1 by pi integral minus pi to pi f1 x cos nx dx, which is equal to 1 by pi integral minus pi to pi f1x is pi, so pi cos nx dx. ഇവിടെ പൈ ഈവൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണ്, cos nx ഈവൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണ്, പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ഈവൻ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് ഈവൻ. സോ ദിസ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് 1 by pi into 2 times integral 0 to pi cos nx dx. ഓക്കെ, നമുക്ക് പൈ വെളിയിലെടുക്കാം. സോ 2 pi by pi integral 0 to pi cos nx dx. പയ്യും നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ആക്കി കളയാം. സോ ദിസ് ഈസ് 2 ടൈംസ് cos nxൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രൽ ഈസ് ആക്ച്വലി sin nx divided by n from the limit 0 to pi. So this is 2 by n, 1 by n വെളിയിലെടുത്താൽ sin n pi minus sin 0. Sin n pi is 0, sin 0 is 0, so the answer becomes 0. Okay, so the Fourier series is actually a-കളെല്ലാം 0 ആയി കിട്ടി, a0 മാത്രം നോൺ സീറോ ആണ്. So the corresponding Fourier series is, so corresponding Fourier series is a0 by 2 f1 of x is equal to a0 by 2 plus summation n is equal to 1 to infinity an cos nx. a0 is actually 2 pi divided by 2 summation n is equal to 1 to infinity an is 0 cos nx. So this is actually pi. In general ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ഫൊറിയർ സീരീസ് അത് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, ആ കോൺസ്റ്റൻ്റ് തന്നെയാണ്. സോ f1xൻ്റെ ഫൊറിയർ സീരീസ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞു. Now moving on to f2 of x. Here f2 of x is equal to x. Okay, f2 of minus x is equal to minus x
which is minus f2 of x. So which implies f2 is odd function. So f2 ഒരു odd function ആയതുകൊണ്ട് we can clearly say that f2 odd ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് a-കളെല്ലാം a നോട്ടും 0 ആണ്, a-കളെല്ലാം 0 ആണ്. Okay. So the corresponding Fourier series is summation n is equal to 1 to infinity bn sin nx, sorry dx illa, bn sin nx. Okay. Now we have to find the value of bn. So bn is equal to 1 by pi integral minus pi to pi f2 of x sin nx dx. So 1 by pi integral minus pi to pi. Here f2 of x is x sin nx dx. So integration by parts യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ പോളിനോമിയലും ട്രിഗണോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസും ആണ്. സോ പോളിനോമിയൽ ഈസ് ഓൾവേസ് ടേക്കൺ ആസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ. സോ 1 by pi into first function x into integral of sin nx. Integral of sin nx is actually cos nx divided by n. Minus cos nx divided by n. Minus integral of derivative of x is, which is actually 1, into integral of sin nx. Integral of sin nx is actually minus cos nx divided by n dx. So which is actually 1 by pi ഓക്കെ. ഇവിടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഓക്കെ ഇത് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ശ്രദ്ധിച്ചത്. ദിസ് ഈസ് ഓഡ് ഫംഗ്ഷൻ, ദിസ് ഈസ് ഓഡ് ഫംഗ്ഷൻ, പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ഓഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഈസ് ഈവൻ. മൈനസ് എ ടു എ ഈവൻ ഫംഗ്ഷൻ്റെ സം എന്ന് പറഞ്ഞത് 2 ടൈംസ് ആണ്. സോ 2 by pi ഇൻ്റഗ്രൽ 0 to pi എക്സ് സൈൻ എൻ എക്സ് ഡി എക്സ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം. അങ്ങനെ എന്നിട്ട് ചെയ്താലും മതി, എന്നിട്ട് ലിമിറ്റ് 0 to pi കൊടുത്താലും മതി. അതർവൈസ് യു ക്യാൻ ഡു മൈനസ് പൈ ടു പൈ 2 ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ചെയ്താലും മതി. ഓക്കെ. സോ ഞാൻ ഇവിടെ 2 ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ 2 by pi വിച്ച് ഈസ് ഈസി. ഓക്കെ. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് മൈനസ് 1 by n വെളിയിൽ എടുക്കാം. സോ മൈനസ് 1 by n എക്സ് കോസ് എൻ എക്സ് നമ്മൾ 0 to pi മൈനസ് ഇവിടുത്തെ മൈനസും മൈനസും പ്ലസ് ആകും. ഇവിടുത്തെ ഒരു 1 by n കോമൺ എടുക്കാം. സോ പ്ലസ് 1 by n. അടുത്തത് കോസ് എൻ എക്സിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രലാണ്. കോസ് എൻ എക്സിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രൽ ഈസ് ആക്ച്വലി സൈൻ എൻ എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ 0 to pi. ഓക്കെ. സോ ദിസ് ഈസ് എ ജനറൽ ആൻസർ. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ്. വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. സോ 2 by pi ടൈംസ് മൈനസ് 1 by n. ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് അപ്പർ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ പൈ കോസ് എൻ പൈ മൈനസ് 0 ടൈംസ് കോസ് 0 എന്ന് വരും. പ്ലസ് ഇവിടുത്തെ 1 by n ഉം 1 by n ഉം 1 by n സ്ക്വയർ അപ്പർ ലിമിറ്റ് സൈൻ എൻ പൈ മൈനസ് സൈൻ 0 എന്ന് കിട്ടും. സൈൻ എൻ പൈ 0 ആണ്, സൈൻ 0 0 ആണ്, കോസ് 0 1 ആണ്. 0 ഇൻറ്റു കോസ് 0 0 ആകും. കോസ് എൻ പൈ മൈനസ് 1 റൈസ് ടു n ആണ്. സോ ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി 2 by pi മൈനസ് 1 by n ഇൻറ്റു പൈ ഇൻറ്റു മൈനസ് 1 റൈസ് ടു n എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും. ബാക്കി എല്ലാ ടേമും 0 ആയിരിക്കും. സോ ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഇവിടുത്തെ ഒരു പൈയും ക്യാൻസൽ ആക്കി കളഞ്ഞാൽ മൈനസ് 2 by n ടൈംസ് മൈനസ് 1 റൈസ് ടു n, അല്ലെങ്കിൽ 2 by n ഇൻറ്റു മൈനസ് 1 റൈസ് ടു n പ്ലസ് 1 എന്ന് എഴുതാം. സോ ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി ദ വാല്യൂ ഓഫ് ബി എൻ. ഓക്കെ. സോ ബി എൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടി. ഓക്കെ. നൗ കറസ്പോണ്ടിങ് ഫോറിയർ സീരീസ് ഈസ്
is summation n is equal to 1 to infinity bn sin nx, which is summation n is equal to 1 to infinity 2 by n minus 1 raised to n plus 1 sin nx. So f1 plus f2 in the Fourier series. So Fourier series of f of x, which is pi plus x, which is f1 of x plus f2 of x. In the Fourier series, f1x in the Fourier series is actually pi, f2x in the summation n is equal to 1 to infinity 2 by n minus 1 raised to n plus 1 sin nx. So this is the Fourier series of the sum. സോ നമുക്ക് സമ്മിൻ്റെ ഫൊറിയർ സീരീസ് ഇതുപോലെ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, പ്രത്യേകം ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക. ഒരു ചെറിയ റിമാർക്ക് കൂടെ ഇതുമായി ചേർത്ത് പറയാം. ഇവിടെ നമ്മൾ എടുത്ത f1 ഓഫ് എക്സ് ഈവൻ ആയിരുന്നു, f2 ഓഫ് എക്സ് ഓഡ് ഫംഗ്ഷൻ ആയിരുന്നു. പക്ഷേ അതിൻ്റെ സമ്മ് f ഓഫ് എക്സ് വിച്ച് ഈസ് പൈ പ്ലസ് എക്സ് ഈസ് നെയ്തർ ഈവൻ നോർ ഓഡ്. കാരണം എഫ് ഓഫ് മൈനസ് എക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ വി ഗെറ്റ് പൈ മൈനസ് എക്സ്. ഇതിനെ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ്. ഇത് എഫ് ഓഫ് എക്സുമായിട്ട് ഈക്വൽ അല്ല, കാരണം എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ പൈ പ്ലസ് എക്സ് ആണ്. ഇത് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എക്സുമായിട്ട് ഈക്വൽ അല്ല. മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ മൈനസ് പൈ മൈനസ് എക്സ് ആണ്. സോ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു കാര്യം കൂടെ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് റിമാർക്കായിട്ട് പറയാം. ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഈവൻ ആണ്, വേറൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഓഡ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സമ്മ്, ഒരു ഈവൻ ഫംഗ്ഷൻ്റെയും ഓഡ് ഫംഗ്ഷൻ്റെയും സമ്മ് ഈവൻ ആകാനോ ഓഡ് ആകണമെന്നോ നിർബന്ധമില്ല. ഓക്കെ, സോ f1 ഈവനും f2 ഓഡും ആണെങ്കിൽ f1 പ്ലസ് f2 ക്യാൻ നെയ്തർ ബി ഈവൻ നോർ ബി ഓഡ്. ഓക്കെ, അത് ഈവനും ഓഡും ആകാൻ സാധ്യതയില്ല ഇൻ ജനറൽ. ഓക്കെ, സോ ഒരു ഈവൻ ഫംഗ്ഷൻ്റെയും ഓഡ് ഫംഗ്ഷൻ്റെയും സമ്മ് ഈവൻ ആകാനോ ഓഡ് ആകണമെന്നോ നിർബന്ധമില്ല. സോ ദിസ് ഈസ് അനദർ റിമാർക്ക് വിച്ച് വി ക്യാൻ ഒബ്റ്റെയിൻ ഫ്രം ദിസ് റിസൾട്ട്. സോ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഫൊറിയർ സീരീസ് അറിയാമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സമ്മിൻ്റെ ഫൊറിയർ സീരീസിൻ്റെ സം ആയിരിക്കും. സോ ദിസ് ഈസ് ആൻ ഈസിയർ വേ ടു ഫൈൻഡ് ദ ഫൊറിയർ സീരീസ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.